Avatar Meher Baba ki jai. After taking darshan of Baba, let us start today's program. So before that, I would like to thank Baba for giving me this opportunity, and also Jai Baba to all the participants. Today, as Brother Vishwanath he has asked me to share about forgiveness, which I shared in second Sunday at Bairmangla. He asked me to share the same thing here today. So I would like to share the information about importance of forgiveness. The most important for all Baba lovers, for all humanity. Actually, it is important. So let us see what it is, what Baba has told about it. So, importance of forgiveness, today's subject. Translation, madam. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జై బాబా అండి అందరికీ. ఈరోజు క్షమ గురించినటువంటి వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ అంటే క్షమ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి, ఇది ముఖ్యంగా బాబా ప్రేమికులు అందరూ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దీని గురించి ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. జై బాబా సార్. జై బాబా. See, all scriptures give importance for forgiveness and advise humanity to adopt forgiveness in their life. You take any literature, even Bhagavad Gita, Bible, Quran, or anything, most important thing is everybody, all avatars, they are asking us to follow this forgiveness, to adopt forgiveness in our life. Actually, in Gita, Krishna says, Kshama, see, in Kshama, forgiveness, as a divine quality essential for spiritual growth. It says the shloka, that is Bhagavad Gita shloka 12:34, it says, one who is free from lies towards all beings, friendly and compassionate, free from possessiveness and egoism, equal in pain and pleasure, forgiving, always content, self-controlled, and firmly resolved. So Krishna says, forgiveness is one of the most important thing in our life. ఈరోజు ఇక్కడ మనము ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అన్ని మత గ్రంథాల్లో కూడా ఈ క్షమ అనేటటువంటి దాని యొక్క ప్రాధాన్యత అన్ని పవిత్ర గ్రంథాలు కూడా తెలుపుతున్నాయి. అంతేకాకుండా అవన్నీ కూడా మానవాళికి వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో ఏ విధంగా క్షమను అలవాటు చేసుకోవాలి అనే విషయాల్ని కూడా అవి తెలుపుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా భగవద్గీతలో క్షమ అంటే సహనం, ఇది దైవీ గుణంగా, డివైన్ క్వాలిటీగా చెప్పబడింది. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి అది తప్పనిసరి అని కూడా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ భగవద్గీతలో అన్ని ప్రాణుల పట్ల, టువర్డ్స్ ఆల్ బీయింగ్స్, అదే భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాల యొక్క అర్థం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అన్ని ప్రాణుల పట్ల ద్వేషం లేనివాడు, ఏమాత్రము వాటి పట్ల అసహ్యం కానీ ద్వేషం కానీ లేనివాడు, అలాగే అందరి పట్ల స్నేహంగా ఉండేవాడు, అలాగే దయ, కరుణ ఇవన్నీ కురిపించేటటువంటి వాడు, అంతేకాకుండా అహం లేనివాడు, అలాగే బాధల్ని సౌఖ్యాన్ని కూడా సమానంగా తీసుకోగలిగినటువంటి వాడు అతడెప్పుడు కూడా సంతృప్తిగా ఉంటాడు, ఆల్వేస్ కంటెంట్ అంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఆత్మ నిగ్రహం అనేది కూడా ఉండాలి అని కృష్ణుడు ఇందులో చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణుడు ఒక నిజమైనటువంటి భక్తుని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే క్షమ, నిజమైనటువంటి అతి ముఖ్యమైనదిగా కృష్ణుడు కూడా నొక్కి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే
సకల జీవుల్లోనూ, అన్ని జీవుల్లోనూ కూడా దైవత్వాన్ని చూడటం, అలాగే క్షమించే గుణం కలిగి ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా అలవరుచుకోవాలి అని భగవద్గీతలో ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్గివ్‌నెస్? అంటే And క్షమ now, అంటే అర్థం ఏంటి? what is the meaning of Kshama? What is the meaning, madam? Can we explain? Kshama means what? Forgiveness. ఇతరులు అంటే ఇఫ్ ఎనీబడీ హర్ట్స్ అస్ Yeah, ఆర్ anybody can you explain what is forgiveness? మన పట్ల ఎవరైనా ద్వేషం చూపించినా, మన పట్ల ఎవరైనా అపకారం చేసినా, మళ్ళీ వాళ్ళకి తిరిగి అపకారం చేయకుండా వాళ్ళని క్షమించి, బాబా ఏమంటారంటే క్షమించడం, వదిలేయడం. క్షమించడం, ఫర్గెట్ అండ్ ఫర్గివ్ అంటారు బాబా. అందువలన ఈ క్షమ అనేది. So actually, if you refer the dictionary says the meaning of forgiveness is voluntary decision. Voluntary. Nobody is forcing it. Voluntary decision to let go of resentment, bitterness, and desire for revenge against someone who has hurt you in some way. It is an internal release of emotional depth, granting yourself peace of mind rather than altering or excusing the offender's accountability. So this is dictionary meaning of forgiveness. Actually, Baba says, okay, this is dictionary. Baba word is different, I'll tell you. As per dictionary meaning, this is. Please show that. ఈ క్షమ అనే దానికి, అంటే ఫర్గివ్‌నెస్ అనే దానికి డిక్షనరీలో ఎలాంటి అర్థం ఉందో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ క్షమ అంటే ఏదో ఎవరైనా సరే మనల్ని బాధ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ పట్ల మనకి తప్పకుండా కోపం వస్తుంది, వాళ్ళ పట్ల ద్వేషం కలుగుతుంది. కానీ అలా బాధ పెట్టినటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఆ పగ, ద్వేషం అనేది వాలంటీర్‌గా, అంటే స్వచ్ఛందంగా మనకి మనంగా దాన్ని వదులుకోవాలి. అంటే వాళ్ళ పట్ల రివెంజ్ తీసుకోవడం అనే దాన్ని గురించి పట్టించుకోకుండా వాటిని వదిలిపెట్టేయాలి అని స్వచ్ఛందంగా నిర్ణయించుకోవడం. అంటే మనకి మనమే నిర్ణయించుకోవడం. ఎవరో ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా అయ్యో వాళ్ళని పాపం వదిలే, పాపం వాళ్ళని క్షమించే, వదిలేసేయి అని ఎవరో చెప్పక్కర్లా. మనకి మనమే స్వచ్ఛందంగా మనకు అలాంటి గుణం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే అది నిజమైనటువంటి ఫర్గివ్‌నెస్ అని. అంతేకాకుండా ఇది ఒక లోపల వచ్చేటటువంటి ఒక భావోద్వేగం అని కూడా ఈ డిక్షనరీలో చెప్పబడింది. అంటే ఇలా జరిగితే మనకి మన మానసిక ప్రశాంతత అనేది అలవడుతుంది. లేకపోతే ఒకళ్ళ మీద పగ, ద్వేషంతో రగిలిపోతూ ఉంటే ఎప్పటికీ మనకి ఆ ప్రశాంతత అనేది ఉండదు. దానివల్ల మనం ఎప్పుడైతే క్షమించి వాళ్ళని వదిలిపెట్టేసామో, అవన్నీ మరిచిపోయామో, అప్పుడే మనకి చాలా సంతృప్తిగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మన మనస్సు. ఇక్కడ బాబా చెప్పింది ఏంటో తెలుసుకుందాం. The meaning of forgiveness is to forget the insult. The meaning of forgiveness is to forget the insult. When you remember it, how could you forgive one? After forgiving, you should not remember the incident or hold anything against him. This is most important. Once forgiven means we should not remember about it. And nothing should be held against that person. Only by forgetting can you truly forgive. That is, forgive and forget. That is what the principle of forgiveness, Baba says. Otherwise, what is the use of merely saying the word, I forgive you? It must come from the heart. So this is what Baba has told about forgiveness. That is, forgive and forget. Afterwards, nothing should be there in the mind about that incident. ఇక్కడ బాబా పరంగా ఫర్గివ్‌నెస్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు. ఫర్గివ్‌నెస్ అంటే క్షమించడము అంటే మనం మన పట్ల వాళ్ళు చేసినటువంటి అవమానాల్ని మరిచిపోవడం. వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా అవమానం చేసినా, లేకపోతే నలుగురిలో అవమానించినా, లేకపోతే ఎదురు తిరిగినా, ఏదైనా మనల్ని అనరాని మాటలు అన్నా, అలాంటి అవమానాన్ని మనము మరచిపోవడం. అలా మరిచిపోవడమే నిజమైనటువంటి క్షమాపణ. కానీ దాని గురించి ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళని ఎలా క్షమించగలం? నిజమైన క్షమాగుణం ఉంది అంటే
మనం ఆ సంఘటనను పూర్తిగా మర్చిపోవాలి. మనము వాళ్ళని క్షమించిన తర్వాత దాని గురించి, ఆ సంఘటన గురించి ఏమాత్రము మనం గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. అంతేకాకుండా వాళ్ళ పట్ల ఎలాంటి పగ, ఎలాంటి వ్యతిరేకత ఉండకూడదు మనలో. అటువంటిది నిజమైనటువంటి క్షమాపణ అంటారు బాబా. అంతేకాకుండా ఈ ఈ కేవలము మరిచిపోవడం ద్వారానే వాళ్ళని నువ్వు నిజంగా క్షమించగలవు. లేకపోతే నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నాను పో అంటే అది నిజంగా క్షమాపణ కాదు. అది హృదయంలో నుండి రావాలి అంటున్నారు బాబా. నిజంగా హృదయపూర్వకంగా దాన్ని క్షమించి దాన్ని మరిచిపోవాలి. అది బాబా చెప్పేది. Yeah. So actually, anger and forgiveness go hand in hand. That is the two sides of the same coin. Anger and forgiveness. Yeah. Some situation in everyday life causing outburst of anger leads to becoming angry or forgiving. See, something has happened. Somebody has insulted or some situation has come. So that what happens? There are two conditions are there. One has to become anger. Second is forgiving. Something happens, some situation will arise in everyday life. Somebody may insult us, some may hurt us, some may give paining us. Like that, something may happen. So at that time, what happens? Two conditions. Either one has to become anger and take action, or forgive. These two actions are there. It is left to us. Free will. It is given us free will. We have to decide which has to select. Either this or that. See what happens in getting angry. I told two situations. At that situation, one can get angry or one can forgive. So if you get angry, what happens? Let us see. You see here. Now A and B, two persons are there. So A has we're both close friends. One day, jokingly, A insulted B. B became angry and quarreled with A. Result, what happened? Friendship is broken. No peace of mind. B wants to take revenge against A. Health problem due to anger. So bad samskar are created, which leads to suffering in the health state after death also. See how much effect is there because of anger. This is because of anger. So then the second case is what happens when you become forgiving. See now this is important result. When you become angry, what happens? First is the relation is spoiled, no peace of mind, and you want to take revenge, always thinking about it. Health is upset, bad samskaras are created, so which leads to suffering in the health state also after death. And also after rebirth also that effect will be there, it won't leave as it is. So that is one case. So going to the second case, now same A and B are two close friends, one day A jokingly insulted B. Then he forgot, B forgave A. What happens? Friendship continued, that is relationship continued, no worries, no stress, peace of mind, no health problem because of the situation, no bad samskar created, and he will be forgiven by God also, because this is most important. Because he has forgiven, so God will forgive. This is most advantage. You can see how much benefits are there and by forgiving. So you have to always these two things you should remember. What happens if you don't forget what happens, if you forgive what happens. Most important aspect today's speech. ఇక్కడ కోపం మనకి ఏదైనా సరే ఎవరైనా మనల్ని అవమానిస్తే తప్పనిసరిగా వెంటనే కోపం వస్తుంది. క్షమాపణ. ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అవి రెండు కూడా ఒకే నాణ్యానికి రెండు వైపులా ఉండేవి. కోపము, క్షమా కూడా. ప్రతిరోజు నిత్య జీవితంలో ప్రతిరోజు ఈ పరిస్థితులు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి మనకి. కోపం అనేది వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా అది బయటికి వ్యక్తం చేస్తాము. లేదా క్షమిస్తాం. ఇదంతా కూడా ఈ మన ఫ్రీ విల్ మీదే ఆధారపడి ఉంది.
ప్రజలు అంటే ఎవరైనా సరే మన ఎదురయ్యేటటువంటి సంఘటనలు, పరిస్థితుల్ని బట్టి వాళ్ళు నిజంగా కోపగించాలా, క్షమించాలా అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ మనము ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. ఏ అనేవాడు, బి అనేవాడు చాలా సన్నిహిత స్నేహితులు. ఒకరోజు సరదాగా సరదాగా ఏ బిని ఇన్సల్ట్ చేశాడు. ఊరికే సరదాగా. ఇప్పుడు మనం ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే ఒక్కొక్కప్పుడు మనల్ని తమాషాగా ఆట పట్టిస్తూ ఉంటారు. లేదా మనల్ని అవమానిస్తారు కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు తమాషాగా. అనుకోకుండా కూడా వాళ్ళు తమాషాగా పట్టించినప్పటికీ కూడా కొంతమందికి ఏమొస్తుంది వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు నన్ను అలా అవమానించాలి అనే పట్టుదల పెరిగి ఆహ్, అతనితోటి యుద్ధానికి దిగుతాడు. గొడవలోకి దిగుతాడు. దానివల్ల జరిగేదేమిటి రిజల్ట్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య స్నేహబంధం ఏదైతే ఉందో అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. అలాగే వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా ఒకళ్ళ పట్ల అంతకుముందు ఎంతో స్నేహంగా ఉన్నవాళ్ళు శత్రువులుగా మారిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మానసిక శాంతి అనేది తప్పకుండా ఉండదు. ఇద్దరికీ కూడా అదే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయ్యో! నేను అనవసరంగా అన్నాను అని అతడు పశ్చాత్తాపడినా అతడు ఒప్పుకోలేడు. అలాగే నేను అనవసరంగా కోపగించాను అని అతడు అనుకున్నా కూడా అతడు కూడా ఈగో కారణంగా అతడు ఒప్పుకోలేడు. కాబట్టి బి ఏమనుకుంటాడు? తప్పనిసరిగా అతడి మీద కక్ష తీర్చుకోవాలి అనుకుంటాడు. అలా అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మన మనసులో అలాంటి భావాలొచ్చాయో మనకి తప్పనిసరిగా హెల్త్ అనేది ఈ కోపం వల్ల హెల్త్ అనేది తప్పకుండా దెబ్బతింటుంది. అలాగే బాబా చెప్పినట్లుగా ఈ చెడు సంస్కారాలనేవి యాడైపోతాయి. అలాగే మరణించిన తర్వాత కూడా ఈ చెడు సంస్కారాలు ఎంతవరకు తీసుకువెడతాయి అంటే, మరణించిన తర్వాత నరక స్థితిలో కూడా అవి మనల్ని బాధ పెడతాయి. వాటి కారణంగా విపరీతమైనటువంటి బాధల్ని అనుభవించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే కేవలము ఒక తమాషాగా చేసినటువంటి ఒక అవమానాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకుంటే ఎలాంటి పరిస్థితులకు లోనవుతామో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. అలా కాకుండా ఈ ఇద్దరి విషయం ఇంకోలా తీసుకుంటే, ఈ ఇద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులు. ఒకరోజు తమాషాగానే అవమానించాడు బిని. కానీ బి వెంటనే ఏని క్షమించేశాడు. అప్పుడు దాని వలన ఫలితం ఏంటి అంటే, వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహబంధం అనేది కొనసాగుతుంది. వాళ్ళిద్దరికీ ఎటువంటి కలతలు ఏమీ ఉండవు. అలాగే ఒత్తిడి ఉండదు. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఏ రకమైనటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండవు. మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే, మన మానసికమైనటువంటి ఒత్తిడి అలాగే మానసిక ప్రశాంతత లేకపోవడము, కలతలు ఎప్పుడూ కూడా వర్రీ అయిపోవడము. అందుకనే బాబా ఎప్పుడు డోంట్ వర్రీ, బీ హ్యాపీ అంటారు. అలాగే చెడు సంస్కారాలనేవి సృష్టింపబడవు. అంతేకాకుండా భగవంతుడు కూడా వాళ్ళని క్షమిస్తాడు. వాళ్ళు నిజంగా పాపం చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు అలాంటి వాళ్ళని క్షమిస్తాడు. ఎందుకు అంటే ఆ క్షమాగుణం మనలో ఏర్పడినటువంటి కారణంగా భగవంతుడు క్షమిస్తాడు. అంటే ఇహపర సౌఖ్యం అన్నమాట. ఇహంలో వర్రీ ఉండదు, స్ట్రెస్ ఉండదు, మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. అలాగే బ్యాడ్ సంస్కారాలు ఉండవు. భగవంతుడు కూడా మనల్ని క్షమిస్తాడు. ఇలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది. అంటే వెంటనే అందుకనే బాబా ఎప్పుడు కూడా కోపం వచ్చినప్పుడు పక్కకెళ్ళి డాన్స్ చేయమంటారు. లేదా పక్కకెళ్ళి నన్ను తిట్టుకో అంటారు. అందువలన బాబా ఎప్పుడు కూడా మనకి చెడు సంస్కారాలు అంటకుండా అలాగే ఎప్పుడు మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు. అందుకని బాబా చెప్పినటువంటి సందేశాలన్నీ కూడా మనం ఫాలో అయితే చాలా అంటే మనలో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి. Now, one story is there. I think you may be knowing the story almost all Baba lovers. It's about Jal Karawala, Yes, sir. Papa Jasawala. You know, is it not Yeah, correct story? Yes, Nagpur. sir. Yeah. Yeah. He's a magistrate in Nagpur. One just like a A. This is B. Is it not?
So Yes, one sir. day he has jokingly made some fun about Papa Jasawala. So he became very, very anger. And at the time of Baba, he went to Baba was staying in other building, and he went there and he complained and so that Jal Kerawal has insulted me and should be punished. Then what Baba said, there is one image story is there. I don't know whether it is there or not. I'll find out. There, I don't know. No, I think I think it is not there. 1 minute, I'll find out whether it is there or not. I can tell this story. This is one. Yes, sir. Yeah, I can tell. This is just one this thing. Actually, it is not the exact photo, just for story. ఇక్కడ ఫర్గివ్నెస్ గురించి ఫర్గెట్ గురించి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. బాబా నాగపూర్ లో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో జాల్ కేరే వాళ్ళ పాపా జస్వాలా అని ఒక జోక్ చేశాడు. ఒక తమాషాగా ఒక జోక్ చేశాడు. చేసినప్పుడు నిజానికి తమాషాగా చేసిందే, కానీ పాపా జస్వాలా మాత్రం దాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుని న్యాయం చెప్పాలని న్యాయం కోరాడనమాట. He went to Baba's bungalow. బాబా బంగ్లాకి వెళ్ళాడు. కంప్లైంట్ నెక్స్ట్ బాబా దగ్గర అతని మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. ఏంటి బాబా అడిగారనమాట, ఏమైంది, ఎందుకు అలా అంత ఉగ్రంగా ఉన్నావు అంటే, అప్పుడు జాల్ అన్నాడు, నేను జోక్ చేశానంతే బాబా, నేను అంతేకాకుండా అతన్ని ఫర్గివ్ అంటే క్షమించమని కూడా అడిగాను కానీ అన్నాడు. అంటే పాపా జస్వాలా అన్నాడు వెంటనే పాపా జస్వాలా మాత్రం ఒప్పుకోలేదు క్షమించడానికి. అలాంటి వాడిని అసలు క్షమించకూడదు బాబా, అతడు ఎలాంటి క్రూరుడో నాకు తెలుసు, వాడిని అసలు అలా వదిలిపెట్టకూడదు అని గట్టిగా అడుగుతాడనమాట, అంటాడు. అన్నప్పుడు ఓకే సార్, ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్పారంటే, you see, forgive me, I was only joking. Then Papa shouted, who has made him magistrate? అది ఆ రోజు జాల్ కేరే వాళ్ళ పాపాన్ని ఆట పట్టిస్తూ ఒక జోక్ చేశాడు. అప్పుడు పాప ఫర్గివ్ మీ బాబా, ఐ వాజ్ ఓన్లీ జోకింగ్ అంటాడు జాల్ కేరే వాళ్ళ. కానీ పాప ఒప్పుకోడు. ఎందుకు అంటే మెజిస్ట్రేట్ గా ఎవడు వాడిని నియమించాడు, అస్సలు సెన్స్ లేదు అతనికి, అసలు అతడిని క్షమించకూడదు అని పాపా జస్వాలా చాలా ఉగ్రంగా బాబాని క్షమించద్దు బాబా అంటాడు. అప్పుడు బాబా నవ్వుతూ అంటారనమాట, నేను జాల్ని నేనేమి క్షమించను, కానీ క్షమించడం అనేది నా స్వభావం. నేను కనుక క్షమించలేకపోతే ఈ ప్రపంచమే నాశనం అయిపోతుంది, సర్వనాశనం అయిపోతుంది. నా యొక్క క్షమాగుణం వల్లనే ఈ ప్రపంచం ఇలా నడుస్తోంది, లేకపోతే ఈ ప్రపంచం ఎప్పుడో నాశనం అయ్యేది. నాకున్నటువంటి క్షమాగుణం అంటే దయామయుడు కదా భగవంతుడు, ఆ దయ కారణంగానే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నడుస్తోంది అని బాబా నవ్వుతూ చెప్పారు. కానీ పాపా జస్వాలా, this is most important point here, what Baba has told, is it not? The world will only by forgiveness. After at the end I will explain. You should continue forgiving the world. పాపా జస్వాలా ఏమన్నాడంటే, సరే బాబా నువ్వు ప్రపంచాన్నంతా క్షమించే, కానీ ఇతన్ని మాత్రం క్షమించద్దు అని అంటాడు. అప్పుడు బాబా సరే అని చెప్పి, ఐ వోంట్ ఫర్గివ్ జాల్ బట్ యూ ఫర్గివ్ హిమ్. అయితే నేనేమి అతన్ని క్షమించను,
నువ్వు చేసే, నువ్వు అతన్ని క్షమించే గొడవ వదిలిపోతుంది అని బాబా అన్నారు. అప్పుడు ఆహ్, చాలా రోజులు చాలా కోపంగా, చాలా రోజులు చాలా సేపు అతడు కోపంతో రగిలిపోయి తర్వాత, సరే బాబా నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను క్షమిస్తున్నాను అని పాపాజీ సవాలా అతన్ని క్షమిస్తాడు. క్షమించాను అని చెప్తాడంతే. అప్పుడు బట్ ఐ టెల్ యూ హి ఈస్ వెరీ అయినా సరే అతడు చాలా క్రూరుడు. అతడు దెయ్యం లాంటి వాడు. అదొక సైతాన్ లాంటి వాడు, డెవిల్ అని మళ్ళీ అంటాడనమాట. అంటే క్షమించడం అనేది నోటి మాట వరకే అయ్యిందనమాట. క్షమించేశాను అన్నాడే తప్ప, కానీ అతడు చాలా క్రూరుడు అని మళ్ళీ అతడే అంటాడు. అప్పుడు బాబా అతనికి పాపాజీ సవాలాకి అసలు ఇలా వివరిస్తున్నారనమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్గివ్‌నెస్. ఇది క్షమించడం కాదు. క్షమించడం అంటే నువ్వు నీకు జరిగినటువంటి అవమానాన్ని నువ్వు పూర్తిగా మర్చిపోవాలి. అది నిజమైన క్షమ. దాన్ని నువ్వు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే నువ్వు ఎలా క్షమించగలవు? నువ్వు ఒక్కసారి అతన్ని క్షమించాను అన్నాక దాని గురించి, ఆ సంఘటన గురించి పూర్తిగా మర్చిపోవాలి. ఇంకా అతని మీద ఏమాత్రము కోపం ఉండకూడదు అని పాపాజీ సవాలాకి వివరిస్తారు బాబా. అసలు క్షమ అంటే అది. క్షమ అంటే మరిచిపోవడము అనేది. అంటే మరిచిపోవడం ద్వారా మాత్రమే నిజంగా క్షమించగలరు. లేకపోతే కేవలము మాటల ద్వారా, నోటి చివర, నాలిక చివరి మాటలు అంటారు కదా, అలాగా నేను నిన్ను క్షమించాను అనడం అనేది మర్చిపోకుండా అలా చేస్తే అది ఏమాత్రము ప్రయోజనకారి కాదు. అది నిజంగా క్షమించడం కాదు. ఇది హృదయం నుండి రావాలి అని బాబా చెప్తున్నారు. I don't know where it went. Yeah, this one. This is also a good story. Yeah, very good story. It explains clearly what is meant by forgiveness. Baba explained very clearly in that story. Is it not, ma'am? Yes, sir. Very excellent story. And here he says, Baba says, only by my forgiveness does the world continue, not otherwise. Continue. Yes. Yeah. భగవంతుడు దయామయుడు. నేను క్షమించే గుణం వల్లనే ఈ ప్రపంచమంతా నడుస్తోంది. నేను క్షమించడం అనేది, అందుకనే బాబా ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎవ్వరు కూడా క్షమించలేని నేరాలు ఎవ్వరూ చెయ్యరు మీరు అని కూడా బాబా ఒకసారి చెప్పారు. కాబట్టి అన్నీ క్షమించబడతాయి. మీ పాపాలన్నీ కూడా భగవంతుడు దయామయుడు అని బాబా ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు. అలాగా నేను నా కరుణ వల్ల, నా క్షమ వల్ల మాత్రమే ఈ ప్రపంచమంతా నిలబడుతోంది, లేదా ఇది ఎప్పుడో నాశనం అయిపోయేది అని బాబా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Because that's why Baba gave us forgiveness prayer, repentance prayer he has given, so that అందువల్లనే బాబా మనకి పశ్చాత్తాప ప్రార్థన. He's ready to forgive. భగవంతుడు క్షమించడానికే సిద్ధంగా ఉంటాడు. మనం ఎప్పుడైతే క్షమ అనేది, మనము ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన అనేది హృదయపూర్వకంగా చేసినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఆయన క్షమిస్తాడు. Even in our daily life, we see, we are eating so much poisonous things every day. So much of poisons are going in the body. If it remains there only, what will happen? Anybody can survive in the world. The food what you are taking today, nobody can survive if it doesn't go outside. So God has made provision for going all that water, it will going out in the form of stools, urine, all these things. There also he has taken care of us. Is it not, madam? Yes, sir. Otherwise, your voice is breaking, sir. I see. Is it okay now? Yeah. Is it okay? Yes, sir. Yeah. So Baba has made provision for that also. God has taken care of everything. Even if he eats poison, it's also going out automatically. That also provision he has made. That is that much compassionate God. Okay. So I will go further. So Baba is to, whenever any Mandali member or Baba lover does any wrong work, Baba is to become angry and fire them. But immediately after some time, Baba was becoming cool and forgiving them. That is always we might have seen in Lord Mayor. Whatever mistakes done by Baba lovers or Mandali, at the beginning Baba became angry, immediately he used to say, I have forgiven you, like that. That is a common sense in all Lord Mayor throughout.
మనకి లార్డ్ మెహర్‌లో చూస్తే అనేక సంఘటనలు మనకు కనిపిస్తాయి. అటు మండలి వారు కానీ, ఇటు తన ప్రేమికులు కానీ, ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా చిన్న తప్పు చేసినా మొదట బాబా చాలా కోపపడతారు కానీ, తర్వాత వాళ్ళ మీద విరుచుపడిపోయేవాళ్ళు మండలి వాళ్ళ మీద. కానీ వెంటనే బాబా వాళ్ళని నేను క్షమించాను అని వాళ్ళని క్షమించేవారు. అలాంటి సంఘటనలు కోకొల్లలున్నాయి మనం లార్డ్ మెహర్‌లో. Now this other story, I think this also you know, madam. Great forgiveness by Yes, sir. Shariarji, Baba's father and compassionate Yes, sir. Yes. father Baba. So this story also you can tell what happened. Shariarji, I can tell the story in Telugu, madam. Other time will consume. Your story is here. You can Okay, remember sir. and tell that one. Mulog. Okay, I will Mulog. read out. Yeah. No, you can tell in Telugu directly. ఇక్కడ మనకి మనం గతంలో చాలా చెప్పినట్టు నాకు కూడా గుర్తు. ఎందుకంటే మా జాయిస్ పాత్‌లో ఈ స్టోరీ ఉంది. అందరం కూడా విన్నాం కదా! జాయిస్ పాత్ చదువుకున్నాం. అందులో ఈ స్టోరీ చాలా క్లియర్‌గా మణి చెప్పింది. ఈ షెరియార్జీ నిజానికి ఒక వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాడు. ములోగ్ అనేటటువంటి వ్యక్తితో కలిసి అతడు వ్యాపారం చేసేవాడు. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ములోగ్ అంటే ఈ ప్రతి విషయాన్ని అతను నమ్మేసేవాడు. బాబా తండ్రి యొక్క సహజ గుణమే అది షెరియార్జీ. ఆయన ములోగుని అన్నీ కూడా అతనికి అప్పగించి ఆయన లేని సమయాల్లో అతడినే ఆ వ్యాపారాన్ని చూసుకోవాల్సిందిగా అన్నీ అప్పగించేవాడు. దీనికి చాలా అతడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ఒకసారి అతడు ఖాళీ పేపర్ల మీద సంతకాలు చేయించుకుంటాడు షెరియార్జీ చేత. అది ఏమవుతుంది? He told because you are becoming old, you cannot run around for all the offices for getting so many work will be their office work. I will do that all the outside work. Yes. You give me authorization letter. You authorize me to do all this work. You say in here in a blank paper. I will go to lawyer and ask him what is to be filled up. So Sheriarji trusted that he signed in the blank paper. So in that blank paper, that Mulog took all Sheriarji's property, all the tea shop, that toddy shops, everything he took over and he became the owner and driven away Sheriarji. ఇక్కడ షెరియార్జీ దగ్గరికి వచ్చి అతడి మీదే ఆధారపడిపోయి ఉన్నాడు అని అర్థమయ్యి అతనికి ములోగ్ అనే ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడు అంటే, ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి, ఎన్నో గొడవలు ఉంటాయి ఇక్కడ. మీరు నాకు ఆథరైజేషన్ ఇచ్చినట్లయితే నేను అన్ని చక్క పెడతాను, ఏం పర్వాలేదు అని ఒప్పుకుని ఒకరోజు అతని ఇంటికి పిలిచి టీ ఇచ్చి ఎంతో మర్యాద చేసి అతని చేత సంతకాలు పెట్టించుకుంటాడు. ఈ బోబో అని పిలుస్తారు కదా బాబా ఆయన్ని, తండ్రిని. అతడు చాలా అమాయకుడు. పూర్తిగా ములోగుని పూర్తిగా నమ్మేశాడనమాట. అప్పుడు అదే ఈ ఇంటికి పిలిచి నువ్వు పెద్దవాడివైపోతున్నావు. ఈ దుకాణాలన్నీ కూడా నేను చూసుకోవాలి కదా! ఇది నీకు మంచిదే. నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఈ బాధ్యతలన్నీ నాకు అప్పగిస్తూ నువ్వు కాగితాల మీద సంతకం చెయ్యి అని చెప్పి చేయిస్తాడు. అలా ఆ దస్తావేజ్ మీద సంతకం అవసరం అని చెప్పి అంటాడు. అలాగా ఈ స్టాంప్ పేపర్‌ని తీసుకొచ్చి దానిపై సంతకం చేయమని చెప్తాడు. అలా ఖాళీగా వివరాలు ఏమీ లేవు. అయినా కూడా అతని మీద నమ్మకంతోటి షెరియార్జీ సంతకాలు పెడతాడు. ఆ తర్వాత అతడి యొక్క గుణం తర్వాత బయటపడుతుంది. అతడు నమ్మించి మోసం చేశాడని అర్థమవుతుంది. మిగిలిన అంటే తనకు ఎన్నో రావాల్సి ఉంది, తన దగ్గర ఎంతో అప్పు తీసుకున్నాడు అనే విధంగా అతడు ఆ స్టేట్మెంట్ తయారు చేసి ఆ పత్రాన్ని పూర్తి చేస్తాడు. కొంతకాలం తర్వాత అతడి యొక్క అంటే షెరియార్జీకున్న 4 తాడి షాపులు, 4 కళ్ళు దుకాణాలు తానే యజమాని అని నా దగ్గర ప్రూఫ్ కూడా ఉంది, నాకు రాసిచ్చేసాడు అని కూడా అతడు చెప్తాడు. అందరికీ చూపిస్తాడు. ఈ కేసు కోర్టు పెడుతుంది. పాపం షిరీన్ మాయి మాత్రం ఎంతో బాధపడుతుంది. అయ్యో నీ అమాయకత్వం వల్ల మనం అందరం కూడా వీధిలో పడతాము అంటూ ఆవిడ ఎంతో బాధపడి ఎలాగైనా సరే కోర్టుకెళ్ళి దీన్ని అంతు తేల్చుకోవాలి అని చెప్పి ఒక లాయర్ని కలుస్తుంది. కోర్టులో ఏం చెప్పాలో అతడు ఈ షెరియార్జీకి చెప్తాడు. ఇలా చెప్పు, నేను సంతకం చేయలేదని చెప్పు, ఇలా చెప్పమంటాడు.
అలాగే అలాగే అంటాడు అప్పటి వరకు. ఎందుకు అంటే భార్య పాపం బాధపడుతుందనే ఉద్దేశంతో అలాగే అలాగే అంటాడు. అక్కడి వరకు వెళ్ళే వరకు అలాగే అంటూ పాపం అక్కడ మాత్రం నిజమే చెప్తాడు. నేనే సంతకం చేశానని చెప్తాడనమాట. ఈ కథంతా మనం చదువుకున్నాం. అలా న్యాయవాది ఎంత చెప్పినా అతడు అబద్ధం చెప్పడానికి ఒప్పుకోలేదు. చివరికి కేసు ఓడిపోయింది. అప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొంచెం ఇల్లు, కొంచెం డబ్బు తప్ప అతడు నిజానికి బాబా తల్లిదండ్రులు చట్టబద్ధంగా తమకు చెందవలసిన ఆ వ్యాపారం అంతా కూడా మోసపోయారు అని తర్వాత తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా అతనికి మెసేజ్ పంపిస్తాడు. షెరియార్జీయే ఆ తర్వాత అంటే ఓడిపోతాడు. అతడి చివరి రోజుల్లో ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా ఈ ములోక్‌కి షెరియార్జీ ఒక మెసేజ్ సందేశం పంపిస్తాడు. ఏంటి అంటే, "నేను నిన్ను అంత పూర్తిగా నువ్వేం చేశావో దానంతటికి నేను క్షమిస్తున్నాను. ఇప్పుడు విషయము నీకు భగవంతునికి మధ్య ఉంటుంది. నాకు నీకు అయిపోయింది. ఎందుకు అంటే నేను నిన్ను క్షమించేశాను. కానీ నీకు భగవంతుడికి మాత్రమే ఈ మ్యాటర్. అంటే నువ్వు నన్ను నమ్మించి మోసం చేసిన విషయం భగవంతుడికి నీకు మధ్య ఉంది. నా దగ్గర లేదు. నేను నిన్ను క్షమించేశాను" అంటే అని ఆ సందేశం పంపిస్తాడు. 30 సంవత్సరాల తర్వాత 1960 అంటే ములోగుకి చివరి కాలం అంటే అవసాన కాలం ఆసన్నమైంది. ములోగు బెడ్ రిడెన్ అయిపోయాడు. ఎంతో బాధపడుతూ చాలా పశ్చాత్తాపడతాడు. అయ్యో బాబా, తండ్రిని నేను మోసం చేశాను అని చెప్పి చాలా పశ్చాత్తాపడుతూ అతని యొక్క భార్యను గురుప్రసాద్‌కి పంపిస్తాడు. బాబాని క్షమించమని అడుగు. ఆయన దయగల తండ్రి కాబట్టి ఆయన క్షమిస్తాడు అని చెప్తే బాబా క్షమించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే అతడు ప్రశాంతంగా చనిపోవడం కూడా జరుగుతుందనమాట. అంటే చూడండి ఆ షెరియార్జీ యొక్క ఆయన యొక్క స్వభావం నమ్మడము ఒకటైతే ఒక ఎత్తైతే, అబద్ధం చెప్పకుండా ఎంత కష్టం ఎదురైనా కూడా వాళ్ళకి నిజంగా ఎంతో నష్టం జరిగింది. ఎంతో మామూలుగా సాధారణమైనటువంటి జీవితం గడిపేవాళ్ళు బాబా తల్లిదండ్రులు. అయినా కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రము అంటే నిజానికి భగవంతుని యొక్క మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ విధంగానే రియాక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి షెరియార్జీ క్షమాగుణం కలిగినటువంటి ఒక గొప్ప సాధకుడు అని చెప్పి బాబాయే మెచ్చుకున్నారు. ఈ ములోగ్ అనే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ములోగ్ అనే వ్యక్తి ఒక గొప్ప పాపం చేశాడు. కానీ షెరియార్జీ ఎవరైతే షెరియార్జీ చేశాడో ఆ షెరియార్జీ అతన్ని క్షమించాడు. చివరకు అతని చేసిన పాపాన్ని భగవంతుడే బాబాయే అతన్ని క్షమించడం జరిగింది. అంటే ఈ జన్మలోనే అతనికి నమ్మించి మోసం చేయడము పాపము వచ్చింది. అలాగే బాబా అవతార కాలంలో ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతాయి అని చెప్పడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. అతడు బాబాయే క్షమించేశాను అన్నప్పుడు అతనికి ఇంకా ఏ రకంగాను అటు ఆఫ్టర్ డెత్ మరణం తర్వాత కూడా sin was forgiven. So the great one is భగవంతుడే క్షమించేసిన తర్వాత అతనికి ఇంకేమైంది. Second, forgiveness by God. So he got the forgiveness from both. And he has come out of the sin. Yes. See, this is what happened. This is real forgiveness. Is it not, madam? One side human being, other side God. So this is really very good story for forgiveness. Yes, sir. Okay. So Baba once told this story also. When Baba once spoke about himself as a judge and of the difference between himself as a judge and the judges of the earth. He said, the judges of the world bring guilt to the guilty and punish them. I bring guilt to the guilty and forgive them. This is what Baba says. ఇక్కడ బాబా రుచి చేస్తావాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ప్రాపంచికమైనటువంటి న్యాయవాదులు, న్యాయాధిపతులు ఎలా ఉంటారు, భగవంతుడు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ ఎరుచి చేస్తావాలా చెప్తున్నారు. మెహర్ బాబా ఒకసారి చెప్పారట, ఏంటంటే తనని తానే నాకు ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద ఉండే
న్యాయాధిపతులకి తేడా ఏమిటి దాని గురించి బాబా చెప్తూ, ప్రపంచంలో న్యాయాధిపతులు ఎందరో ఉంటారు. వాళ్ళందరూ దోషులను యొక్క దోషాన్ని నిర్ణయిస్తారు. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నేరాన్ని నిర్ణయించి వాళ్ళని శిక్షిస్తారు. కానీ నేను మాత్రం వాళ్ళ నేరాలు, ఆ దోషాలు వాళ్ళలో ఉండేటువంటి నేరాన్ని గమనించినా నేను వాళ్ళని క్షమిస్తాను. అంటే నిజంగా ప్రపంచంలో న్యాయాధిపతులు, ఈ న్యాయమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నిజంగా తెలియదు. వాళ్ళేం సర్వజ్ఞులు కారు కదా. కానీ బాబా ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నేను సర్వజ్ఞుణ్ణి కాబట్టి నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు, ఎవరెలా ఏం చేశారో. కాబట్టి వాళ్ళు తెలిసినా తెలియకపోయినా వాళ్ళని దోషులను శిక్షిస్తారు. కానీ దోషులని తెలిసినా కూడా నేను వాళ్ళని క్షమిస్తాను అని బాబా చెప్పారు. So some quotes, Baba, about anger, what Baba has told, let us see some quotes. To gulp down anger is the most courageous act one can perform. Who does it becomes humble. It's about forgiveness, Baba said. బాబా ఈ కోపాన్ని గురించినటువంటి చిన్న చిన్న సందేశాలు ఇచ్చారు. వాటిని గురించి తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, కోపం వస్తుంది, ప్రతి వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చినప్పుడు దాన్ని అదిమి పెట్టుకోవడం, అంటే బయటికి వ్యక్తం చేయకపోవడమే నిజమైనటువంటి ధైర్యవంతుల లక్షణం. అలా చేసిన వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు వినయవంతులవుతారు అని బాబా చెప్పారు. అలాగే రివెంజ్ ఫాలోస్ హేట్రెడ్ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ ఫాలోస్ లవ్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. రివెంజ్ అంటే కక్ష. ఈ కక్ష అనేది ఒకళ్ళ మీద ప్రతీకారాన్ని వాంఛిస్తుంది. అంటే ప్రతీకారం చేసే వరకు అది కక్ష తీరదు. కానీ క్షమ అనేది ప్రేమను అంటే క్షమించడం ద్వారా ప్రేమ అనేది వెనకాతలే ఉంటుంది. సో బాబా has given some advice for his lovers. What is to be followed about forgiveness? Let us see what advice Baba has given us. బాబా ఇచ్చిన సలహా ఏంటి అంటే, immediately after the excitement dies down, try to cool off and forget what happened. Take the cause of irritation out of your mind forever. Yeah, that is immediately you have to become cool. Though you get angry, suddenly you will get angry, but become cool. Just wait and become cool and remove that matter from your mind. That's another advice given by Baba. ఇక్కడ ఈ సందేశంలో బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక్కసారిగా మీలో ఒక ఉద్రేకం అనేది వెంటనే వచ్చేస్తుంది. కానీ ప్రశాంతంగా ఒక్క నిమిషం దాన్ని కూర్చుని కూల్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు క్షమ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించండి. అంటే ఒక్కసారిగా ఉద్రేకం వచ్చినప్పటికీ మనల్ని మనం సమాధానపరుచుకుంటే అది మర్చిపోవడానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని శాశ్వతంగా మన మనసు నుండి తొలగించుకోవచ్చు. డిస్కోర్సెస్ లో సంస్కారాల గురించి the most important message, madam. Yeah, the most very important advice given by Baba. Do not be angry with him who backbites, that is, who backbites or harm us or insult us, but be pleased, for thereby he serves you by diminishing your sanskaras, because sanskaras will you take. When you are not getting angry or no action, then all our bad samskara will go to him. This is another advantage, that is forgiving. What happens to us, this Baba has explained here. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, సందేశంలో డిస్కోర్సెస్ లో సంస్కారాల గురించి చెప్తూ, ఎవరైతే నిన్ను నిందించే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ మీద కోపగించకుండా ఉన్నట్లయితే, అలా చేయడం ద్వారా, అంటే కోపగించకుండా ఉన్నప్పుడు నీ సంస్కారాలు తగ్గిపోతాయి. అంటే నిజంగా కోపగించవలసిన సమయంలో కూడా కోపగించకుండా కూల్గా ఉన్నట్లయితే నీ సంస్కారాలను తగ్గించే విధంగా అతడు నీకు మంచి చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకనే బాబా డిస్కోర్సెస్ లోనే చెప్పారు, వాళ్ళ యొక్క సబ్బుతో నీ యొక్క సంస్కారాలని వదిలిస్తున్నారు అని.
Yeah. So Baba has given forgiveness. That is, so we do so much sins every day, knowingly or unknowingly, we'll be doing so much sins in our everyday life. So Baba has given his children repentance prayer so that he can forgive their daily committed sins. But what happens? He will not forgive hypocrisy. That is one thing everybody should be remembered. He can forgive anything, but hypocrisy he cannot forgive. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తారంటే ఒక నిజమైనటువంటి కరుణామయుడైనటువంటి తండ్రి అయినటువంటి బాబా తన బిడ్డలకు రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ అంటే పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ఇచ్చారు. ఈ కెన్ ఫర్గివ్ అంటే ప్రతిరోజు మనం చేసేటటువంటి అనేక పాపాలు మనకి మనకేమీ చేయట్లేదు అనుకుంటాం కానీ మనం చేసేటటువంటి అనేక తప్పులు, మనకి తెలియకుండా చేసే అనేక తప్పులు ఆయన క్షమించడం ద్వారా ఈ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ ఇచ్చి మనం ప్రతిరోజు అది చదువుకున్నప్పుడు ఆయన ఆటోమేటిక్ గా మన యొక్క పాపాలను క్షమిస్తారు. బట్ అంతేకాకుండా బాబా ఏం చెప్పారంటే హిపోక్రసీ, కపటం, మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి మనం చెప్తూ ఉంటాం, ఒకళ్ళ మెప్పు కోసము, ఏదో పరిస్థితుల కోసము. అలా దాన్ని భగవంతుడు ఎప్పుడూ క్షమించడు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. This is the repentance prayer. You can see your first line itself. For all our sins, is it not? We repent for all our sins. You are asking repentance. How many type of sins Baba is explained, beautifully explained here. I counted nearly 25 types of sins we are doing. 25 types of sins are there. How many, sir? 25. If you count all the different type of sins. పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో మనం ఒకసారి మనం రోజు చదువుకుంటూనే ఉంటాము, మనకి అన్ని తెలుగులో కూడా బాగా అర్థమవుతుంది పశ్చాత్తాప ప్రార్థన, మనం తెలుగులో చదువుకుంటాం కూడా. దాంట్లో మనము అంటే ఒక మానవుడు చెయ్యగలిగినన్ని తప్పులు, అంటే అన్ని వేళలా అందరూ అన్ని చెయ్యకపోవచ్చు, కానీ ప్రతి మానవుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో చెయ్యగలిగినటువంటి అన్ని తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లిస్ట్ లాగా రాసి బాబా ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో ఉటంకించారు. మొట్టమొదటి పాపాన్ని క్షమించమని ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థనలో మనము వేడుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ముఖ్యంగా అపారమైనటువంటి నీ దయతో మమ్మల్ని భగవంతుడా మా పాపాలని క్షమించు, మా తప్పుల్ని క్షమించు అని మనం ఆ ప్రేయర్ లో మనం చెప్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా ఎప్పుడు కూడా ఎస్ సార్, మనము ప్రతిరోజు ఫెయిల్ అవుతూనే ఉంటాం. ఏమిటి ఫెయిల్ అవ్వడం అంటే ఆయన ఇచ్చకు తగినట్లుగా మనము ఆలోచించడానికి, మాట్లాడటము, అలాగే పనులు చేయడము, ఆయన యొక్క ఇచ్చకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిరోజు చెయ్యడమే మన పని. ఆయన ఇచ్చకు బద్ధులమై చెయ్యడానికి మనం ప్రతిరోజు మనం ఫెయిల్ అవుతూనే ఉంటాము అని ఇది అతి ప్రధానమైనటువంటి సెంటెన్స్. Most important. For this also we are asking forgiveness. This yes, we are failing in fulfilling his wish. For that one we are asking his forgiveness. That also is ready to forgive. Okay, I have told you to do something, but you have not done. Okay, I'll forgive you, like that. This is what he is to do for these Mandali people. Though they are failing sometimes, they are not following Baba's instruction. Still Baba was forgiving. Same thing. That's the way Baba has included this one in the repentance prayer. Or constant failure to think and speak and act according to your wish. So we are asking forgiveness for that also. Baba, you are telling us, but you are not doing. Please forgive. This is what comes here as per the sentence. See? If you don't listen to him also, he is forgiving. So much compassionate Father. Isn't that, madam? This last sentence. Yes, sir. Yes, sir. Very important. ప్రతిరోజు మనం ఫెయిల్ అవుతూనే ఉంటాం. So you are asking forgiveness and he forgives. But this is important. See, most important of my today's speech. People ask God's forgiveness and he forgives them. But
they forget that God has forgiven them, and instead remember the things they were forgiven, and so nourish the seed of wrongdoings. So we forget that Baba has forgiven us, and we repeat the same mistake once again. That faith, that belief is not there with us, Baba lovers. That Baba has forgiven us. We ask the repentance prayer, he has forgiven us. That faith, that belief is not there. Just mechanically we are chanting that repentance prayer. But Baba, same thing Baba is telling here. God's forgiveness, and he forgives them, బాబా but they డిస్కోర్సెస్ లో forget యూస్ that they are forgiven them. God. See how beautiful message Baba has given here. And ప్రజలు once again, భగవంతుణ్ణి క్షమించమని అడుగుతారు, ఆయన క్షమిస్తాడు. కానీ వాళ్ళు మాత్రం మర్చిపోతారు. భగవంతుడు మనల్ని క్షమించాడు కాబట్టి మనం ఇంకా అలాంటి తప్పుల్ని చెయ్యకూడదు అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి మళ్ళీ ప్రతిరోజు చేసిన తప్పుల్నే మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాము. మళ్ళీ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన చదువుతూనే ఉంటాం. once again, you are nourishing the seed of wrongdoing. Once again, you are doing the same thing. Some wrongdoings will be continuously doing. But you have forgotten that our sins are forgiven by Baba, that you will forget always. So, knowing the bad effect of anger and good effect of forgiveness, let us follow the advice given by our beloved, which will help us in achieving goal of our life, that is to become one with God. So this is what conclusion one should always remember. అంటే మరి ఇక్కడ కంక్లూషన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే కోపము దాని యొక్క చెడు ప్రభావం, కోపము దాని యొక్క చెడు ప్రభావము, అలాగే క్షమ దాని యొక్క మంచి ప్రభావం, ఇవన్నీ కూడా బాబా చెప్పినట్లుగా, మన ప్రియతముడు చెప్పినట్లుగా మనం వాటిని ఫాలో అయితే వాటిని అనుసరించినప్పుడు అది మనకి మన యొక్క జీవిత గమ్యాన్ని చేరేందుకు అదే సహాయం చేస్తుంది. భగవంతునితో ఏకమయ్యే సహాయం అదే చేస్తుంది అని అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. ఆ విధంగా మనం అందరం కూడా బాబాని ఫాలో అవుతూ బాబా యొక్క సూచనల్ని మనం ప్రతిరోజు గుర్తుపెట్టుకుంటూ, ముఖ్యంగా పశ్చాత్తాప ప్రార్థనని హృదయపూర్వకంగా చేస్తే మనం తప్పకుండా భగవంతునితో ఏకమయ్యే మార్గాన్ని అదే చూపిస్తుంది. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ video. When I'll show one video, what Baba's forgiveness, how Baba. There was one gesture for 2 words. There was one gesture for love and for forgiveness. Same gesture. It was coming from the deep. It's like welling up. It wells up. Love wells up from your heart, and so does forgiveness. And when Baba would make that gesture, Baba would say, I give my love. Or he would say, I forgive you. And when Baba would say, I forgive you, it seemed like such an oceanic gesture, as if the ocean, the waters had come over, and that wave had come over to the beach and receded, leaving not a trace, not a chicken track on the sand. Total forgiveness. So this is how Baba's forgiveness. The meaning you can tell me in Telugu, madam. What? ఇక్కడ మణి చెప్పిన వీడియో చూసాను. There was one gesture for love. I'll keep that sound. And for forgiveness. Same gesture. ఇందాక మనం బాబా వీడియోలో చూస్తే ఆయన ఫర్గివ్నెస్ అంటే క్షమ అనేది. And for forgiveness. Same gesture. It was coming from. I'm not hearing. అది హృదయంలో నుంచి వచ్చినట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది కదా, అది నిజంగా ఫర్గివ్నెస్. అలాగే నా ప్రేమను మీకు అందిస్తున్నాను అనే ఆ సైన్, ఆ రెండు కూడా బాబా తన హావభావాలతోటి అలాగే చేతి సంజ్ఞలతోటి వివరించేవారు. ఆ విషయాన్నే మణి ఇక్కడ చెప్తోంది. So finally, let us take the blessings from Baba. Blessings. Yeah.
ఇదే ఈ వీడియోలోనే మనకి ఇందాక చూపించింది ఆయన ప్రేమను మనకిస్తున్నారు అనే సైన్. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. జై బాబా టు ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్. జై మెహర్ Jai బాబా. Baba, sir.